प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि तुसीं जानते हो कि साडा मुख मंतव अपने द्वारा तैयार की गई बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ द्वारा तुहाडा सिलेबस तुहानूं कवर कराउंदा है। क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का जिहड़ा अजकल जमाना है, जिस दे तहत असीं बहुत छोटे छोटे जिहड़े नोट्स ने तैयार करके तुहाडे तक पहुँचाउंदे हां और इस गल ते भी आस रखते हाँ कि तुसीं ये नोट्सां नूं सुणदे होवोगे ਅਤੇ कापी ਦੇ ਉੱਤੇ नोट करके इसकी दुहराई भी करते होवोगे। जिस लड़ी के तहत अज असीं तुहाडे नाल 10वीं क्लास दे पंजाबी पेपर ए दे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों बारे जानकारी देवांगे। क्योंकि तुहानूं इस गल का पता है कि पंजाबी दे विच 60 नंबर के साडे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने हैं, जिन्हां दे विच 30 नंबर के पेपर ए विचों अते 30 नंबर के पेपर बी विचों, जिहदे लई सानूं पूर्ण रूप दे विच जिहड़ी किताब है, टेस्ट बुक है, वो सानूं पूरी पढ़नी पैंदी है, तां ही असीं जिहड़े ने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ने जिहड़े उन्हां दे सही आंसर दे सकदे हां। सो प्यारे विद्यार्थियों, जिहड़ी तुहाडी ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ है ते जिहड़ा तुहाडा पंजाबी पेपर ए है, इहदे अंदर तुहानूं 3 किताबां लगियां होईयां हैं। पहली ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ, दूजी वनगी, तीजा नावल। इस दे तहत ही आप जी नूं जिहड़े क्वेश्चन ने वो पूछे जाते हैं कि ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ अंदर पोइट्री कविता भाग, ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਅਤੇ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। जिमें तुहानूं पुछया जाता है, नावल के तौर पर पूछा जाता है कि जिहड़ा बनता है वो किस नावल का पात्र है। जेकर तुमने नावल पढ़िया है या नावल बारे जानकारी है तो तुसीं मिनट की जवाब दे देवोगे कि जिहड़ा बनता है वो एक होर नवां साल का पात्र है। सो प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां इस वीडियो के अंदर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के विच सब तो पहला सूफी काव्य दे विच शाह हुसैन बारे गल करांगे। शाह हुसैन सूफी काव्य का कवि है और यह जिहड़ा माधोलाल हुसैन के नाम नाल जानिया जाता है। इसकी जिहड़ी काव्य है वो सूफी काव्य नाल संबंधित है अते इहदे जिहड़े हैगे ने तुहानूं किताब के अंदर काफियां लगियां होईयां हन। सो क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे ने, तुसीं किस प्रकार उसका उत्तर देना है। जिवें तुहानूं क्वेश्चन पूछया जाता है शाह हुसैन जी होर किहड़े नाम नाल जाने जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों तुसीं इसका उत्तर देना है माधोलाल हुसैन। दूसरा क्वेश्चन है शाह हुसैन किहड़े काव्य नाल संबंधित रखता है। शाह हुसैन साडा सूफी काव्य नाल संबंधित रखता है। इसी तरह महरम शब्द का की अर्थ है, तो तुसीं दसना इसका अर्थ है भेती। शाह हुसैन काव्य रूप की है, जिहड़ा शाह हुसैन का काव्य रूप है वो काफियां के रूप विच है। शाह हुसैन किस नूं पछाणन की गल करता है, शाह हुसैन आपे आप नूं पछाणन की गल करता है। सो इस प्रकार खाली थावां दे विच तुहानूं पुछे जाणगे कि शाह हुसैन अनुसार रब डैश विच है, तुसीं इहदा उत्तर लिखना है कण कण विच। फिर आ गया शाह हुसैन डैश फकीर है, की है ये सूफी फकीर है। शाह हुसैन दर दर दा हुक्का दिंदा है, किस गल का हुक्का दिंदा है, इश्क का। शाह हुसैन जिन्हां वल साईं की किरपा होंदी है उन्हां नूं कोई डैश नहीं हुंदा, जिते परमात्मा की किरपा होंदी है उन्हां नूं किसी किस्म का डर नहीं हुंदा। शाह हुसैन डैश नूं पछाणन लई कहंदा है, इत्थे भी वही क्वेश्चन आ जाता है कि अपने आप नूं। सो प्यारे विद्यार्थियों, अगे सही मिलान चलन दे विच एक पासे पूरा भाग है, दूजे पासे आड़ा भाग है। चरोका, चरोका का मतलब होंदा है चीरां तो। मसान, मसान का मतलब होंदा कबरां अते गमान, गमान का मतलब होंदा हंकार। गम, गम का मतलब होंदा चिंता अते चरोखा का मतलब होंदा हैगा बारी। सो इस प्रकार अगे इसी के तहत ही सही गलत। शाह हुसैन सूफी कवि है, बिल्कुल ठीक है। शाह हुसैन का काव्य रूप श्लोक हैं, ये गलत है क्योंकि श्लोक नहीं है, ये काफियां हैं। सो इस प्रकार शाह हुसैन हंकार तो दूर रहने की गल करता है, बिल्कुल ठीक है। खारी का अर्थ टकोरी होंदा है, बिल्कुल ठीक है। आप नूं पछाण रचना शाह हुसैन की नहीं है। असी पहले 2 भागों के विच लिखिया है कि आपे नूं पछाण शाह हुसैन की रचना है, इस करके ये गलत है। वाक नूं पूरा करना है कि शाह हुसैन के पिता का नाम शेख उस्मान सी।
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੇਠ ਤੇ ਸਰਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਖੁਦੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ, ਇਹ ਬਾਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1593 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝਰੋਖਾ ਲੱਭਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਰਾਵਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਠ, ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ। ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਨੇ ਕਿਸ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1816 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥੰਮਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਭਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਭੈਣੀ ਰਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਵਰੀਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਦੜੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਬਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1885 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਕਾ ਜਾਤ ਅਖਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਾਈ? ਲੋਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਰੰਗੂਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਵਜੰਮੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੰਮਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੰਨਗੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਵੰਨਗੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? 5। ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਸੁਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ। ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ
ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ? ਬੈਲੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਅਮਰੀਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੀਰੋ ਤੋਂ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਰੀਕੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? 10 ਕਿੱਲੇ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੁਲਖ ਰਾਜ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਚੈਚਲ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸੋਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ? 500 ਰੁਪਏ। ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 45 ਸਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ। ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਸੀ। ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕੁਮਤ ਰਾਏ। ਬਲਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਜਵਾ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ। ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਜਵਾ। ਨੀਟੂ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਜਵਾ। ਨੀਟੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲ। ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਮਤ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਹਰਦੇਵ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਰਸੀ ਦੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਦੇ। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਘਟੀਆ ਆਚਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਹਰਦੇਵ ਬਾਜਵਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਇਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓਗੇ 3 ਕਾਂਡ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕਾਂਡ ਉਸਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਡ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਸਵੇਰ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਤਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਟਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 30/30 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।